Good morning, church. Let us stand all together as we worship our God. This morning we are going to use our voices to sing praises and to confess our faith as a church, as a family in Christ. Amen? Amen? Let us stand and let us worship our God as we sing this praise. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Let us lift our voices to the Lord. We sing praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. He's the God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. We sing praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. The morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead was from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the Church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom we are free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Lift your voice to the Lord. Praise the Father, praise the Son, praise
are holy, holy, holy is the Lord God Almighty. And you are worthy, worthy, so worthy. All of the earth is full of your glory. All of the earth is full of your glory. Jesus, we thank you for this amazing day, a day together to sing praises. The song we just sang is not about a myth or a religion, nor a just cool story, but it's something about real thing that moves us to confess, Jesus, you are the Lord. So this morning we open our hearts to you. And we invite you, Jesus, as our King, into our lives, into our families, and into our church. So Jesus, you're the King, you're the Lord of my life, of my family, of this church and this world. So as we continue in this time of worship in different rooms, Holy Spirit, guide us and lead us to express our faith by loving you and loving others. We pray in the mighty name of Jesus. And all the God's people said, Amen. Amen. 우리 시간 함께 자녀들 각자 반으로 이동할 때 노래로 함께 축복하겠습니다. 우리 손을 뻗어서 축복합니다. 앉으셔서 계속해서 기쁨 가운데 박수하며 하나님께 찬양하며 예배하겠습니다. 주 하나님 지으신 주 하나님 지으신 모든 세계
기도하실 때 우리의 신앙을 고백합니다. 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네. 십자가에 피 흘려 죽으신 주 내 모든 죄를 대속하셨네. 내 주 예수 세상에 다시 올 때 저 천국으로 날 인도하리. 나 겸손히 엎드려 경배하며 영원히 주를 찬양하리라. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 다시 한번 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 하나님께 가장 큰 감사와 찬송과 영광의 박수 올려드리겠습니다. 주님 홀로 찬양받아 주시옵소서. 우리 하나로 부르셨네. 우릴 하나로 부르셨네. 주 안에서 형제된 우리 십자가에 모여 자유케 했네. 구원받았네. 주의 날은 멀지 않았네. 거룩한 나라 주의 백성 이제 일어나 승리 선포하며 함께 나가세. 우리 하나 되어 주를 예배할 때 아버지의 나라 여기 임하시네. 모든 나라 족속 백성 방언에서 주의 이름 높이네. 우리 하나로 부르셨네. 주 안에서 형제된 우리 십자가에 모여 자유케 했네. 구원받았네.
아버지의 나라 여기 임하시네. 모든 나라 족속 백성 방언에서 주의 이름 높이 우리 하나 되어 우리 하나 되어 주를 예배할 때 아버지의 나라 여기 임하시네. 모든 나라 족속 백성 방언에서 주의 이름 높이네. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 우리 하나 되어 주를 예배할 때 아버지의 나라 여기 임하시네. 모든 나라 족속 백성 방언에서 주의 이름 높이네. 우리 하나 되어 주를 예배할 때 아버지의 나라 여기 임하시네. 모든 나라 족속 백성 방언에서 주의 이름 높이 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 우리 하나 되어 주를 예배할 때 아버지의 나라 여기 임하시네. 모든 나라 족속 백성 방언에서 주의 이름 높이 이 시간 우리 함께 기도함으로 예배하며 계속해서 나아가겠습니다. 사랑이 많으신 하나님의 아버지, 하나님의 영광이 하늘과 땅에 충만합니다. 그런데 저희들을 아들과 딸로 삼아주시고 또 하나님을 아버지라 부르게 해주시니 참으로 감사드립니다. 자녀가 된 저희가 하나님 아버지를 사랑하는 마음으로 주일 예배에 모였습니다. 저희의 예배가 신령과 진정의 예배가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지, 새 피조물이 된 저희가 하나님의 나라와 의를 구하는 삶을 살지 못했음을 고백합니다. 예수님께서 내일을 걱정하지 말라고 하셨는데 경제가 어려워지고 세상이 험난했을 때 두려워했음을 고백합니다. 저희들이 연약하고 부족합니다. 하나님께서 그런 저희들을 긍휼히 여겨주시고 용서하여 주시옵소서. 아픈 저의 마음 가운데 주님의 영을 불어넣어 주셔서 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강을 누리게 해 주시옵소서. 하나님 아버지, 방학을 맞이해서 많은 지체들이 타지로 여행 중에 있습니다. 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거할지라도 곧 거기서도 나를 인도하시고 붙들어 주시는 하나님, 여행 중인 성도들과 함께 해주시고 무엇보다도 안전과 건강을 지켜주시옵소서. 지금도 땅끝까지 이르러 예수님의 증인이 되시는 여러 선교사님이 계십니다. 하나님께서 세상의 끝날까지
우리 선교사님들과 함께 해 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리 다음 세대를 위해서 기도합니다. 먼저 어른된 우리가 자녀들을 노엽게 하지 말고 주님의 훈련과 훈계로 기를 수 있도록 지혜를 허락해 주시옵소서. 하나님 아버지께서 특별히 우리 아이들에게 복을 주시고 지켜주시며 주께서 아이들에게 밝은 얼굴로 대하여 주시옵소서. 오늘은 전교인 피크닉을 합니다. 먼저 여러 가지 마음으로 준비한 선길들을 축복해 주시옵소서. 그리고 우리 성도님들이 즐거움으로 교제하는 가운데 몸과 마음의 위로를 얻고 하나님의 사랑을 다시 확인하는 그런 은혜의 피크닉이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 이번 여름에 우리 교회는 하나님 궁금해요란 주제로 말씀을 받고 있습니다. 하나님께서 사랑하는 우리 송 목사님과 함께 해주시고 목사님께서 하나님의 말씀을 선포하실 때 저의 마음을 좋은 땅과 같이 만들어 주셔서 하나님의 말씀이 저의 삶 가운데 좋은 결실을 맺을 수 있도록 축복해 주시옵소서. 지금도 우리와 함께 하시는 사랑하는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분도 환영하고 축복합니다. 우리 형제 소식을 알려드리겠는데요. 우리 생명의 삶이 일부 시간에 확인해 보니까 매진이 되었습니다. 우리 다음 달에 필요하신 분들은 미리 또 우리 이귀 우리 집사님께 말씀해 주시면 다음 달에 추가로 주문해 놓도록 하겠습니다. 우리 교육자 동정입니다. 우리 오상환 전도사님 그동안 대학 청년부 섬겨주셨는데 오늘부로 대학 청년부는 이제 이렇게 내려놓으시고 양육 사역만 계속해서 섬기게 되겠습니다. 우리 대학 청년부 순회 순장님으로는 오늘부로 우리 전하늘 순장님이 또 섬기게 되겠습니다. 우리 함께 또 기도해 주시고 또 대학 청년부가 잘 모일 수 있도록 우리 격려해 주시면 감사를 드리겠습니다. 우리 오늘 예배 후에 피크닉에 대한 안내는 우리 오유신 장로님이 우리 3040 담당 장로님이 또 안내해 주겠습니다. 특별히 앉는 장소나 이런 위치도 알려드리겠고 무엇보다도 우리가 이렇게 음식 쓰레기를 놓으면 여기 곰이 지나다니는 경우가 있어서 주중에도 곰이 쓰레기통 앞에 냄새 맡고 또 지나가는 장면을 촬영해서 저한테 누가 보내주셨더라고요. 그래서 우리 백발백중 또 음식을 놓으면 곰이 지나가시니까 내일 오늘 교구별로 음식 쓰레기를 가져가 주시면 좋겠고 양이 많은 부분은 제가 우리 바델 캠퍼스로 또 가져가도록 하겠습니다. 우리 교구장님들 잘 유념해 주시기를 부탁드리고 안내는 우리 예배 후에 축도 후에 이 자리에서 들으시고 여러분이 또 함께 하시면 되겠습니다. 우리 하나님 궁금해요 시리즈 오늘 특별히 믿음은 이성적인가요? 아니면 그냥 맹신인가요? 하는 주제로 마태복음 22장 37절로 40절 말씀 저희들이 같이 읽도록 하겠습니다. 우리 큰 계명 우리 가장 큰 계명으로 이해하는 본문 말씀 되겠습니다. 37절부터 우리 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하셨으니 이 두 계명은 온 율법과 선지자의 강령이니라. 아멘. 믿음이 들어가면 이성이 마비되는 것이 아니라는 것을 우리가 너무 잘 알고 있습니다. 여러분, 우리의 믿음은 이성으로부터 그러나 출발되는 것은 아닙니다. 이성으로부터 출발되는 것은 신념일 수도 있고 적극적인 사고방식일 수도 있고 종교가 될 수 있을지는 몰라도 우리가 믿는 진리, 바로 십자가의 복음, 예수님의 복음은 사실은 이성으로 접근할 수 있는 것이 아니라 하나님이 이렇게
알려주셔야, 계시해 주셔야 우리가 믿을 수 있는 그 믿음이 가지게 된다는 말씀을 성경은 해주고 계십니다. 우리가 일반 계시, 일반 은총, 특별 계시, 특별 은총 이런 말씀을 많이 듣습니다. 일반 은총은 하나님을 모르는 모든 사람들도 자연을 보면서 또 하나님도 느끼고 뭔가 조물주는 계실 거야, 이성적으로 접근도 하고, 그래서 인간의 이성으로, 인간의 감정으로 계속 타고 올라가면 종교는 될지 몰라도, 철학은 될지 몰라도 바로 우리가 믿는 진리, 바로 예수님의 복음은 될 수 없다는 것입니다. 예수님의 복음은 하나님의 말씀으로부터, 하나님은 천지를 창조할 때도 말씀으로 창조하신 하나님은 말씀으로 믿음의 사람을 세우신다는 것입니다. 고린도전서 12장 3절입니다. 누구든지 성령으로 아니하고는 그리스도를 주라고 믿을 자 없다고 했습니다. 어떻게 보면 에베소서 2장 8절 말씀, 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 우리는 믿음조차도 하나님이 정말 열어주셔야, 은혜를 부어주셔야 된다는 사실을 고린도전서 12장 3절에서 성령님이 우리에게 깨닫게 해주셔야 예수님을 믿을 수 있는 믿음이 생긴다는 말씀을 99.9%가 아니라 누구든지, everybody, 100% 그렇게 성령의 은혜로 우리가 믿음을 가지게 되기 때문에, 말씀에 근거하지만 성령의 은혜로 예수님을 영접하게 되기 때문에 바로 믿음도 하나님의 선물이다라고 말할 수 있겠습니다. 믿음이 주어지면 이성이 없어지지 않습니다. 이성이 마비되지 않습니다. 오히려 더 하나님을 사랑하는 마음, 더 하나님을 사랑하는 감정, 더 하나님께 헌신하고 싶은 의지, 더 새롭게 되는 이성과 감정과 의지를 또 우리는 체험하게 됩니다. 바울이 그랬습니다. 바울은 정말 종교인에 불과했습니다. 유대교 신자에 불과했습니다. 예수님을 오히려 핍박했습니다. 그런데 다메섹에서 복음 되시는, 진리 되시는 예수님을 만납니다. 그리고 그는 새롭게 변화됩니다. 그는 이성이 마비되는 것이 아니라 그의 이성은 하나님의 도구로 헌신하게 됩니다. 그의 의지도 헌신하고 그의 감정도 온전하게 하나님께 바치는 멋진 삶을 살아가게 됩니다. 우리 요즘 큐티하는 본문이 에스겔입니다. 에스겔 선지자는 눈물의 선지자 예레미야 선지자에 이어서 하나님의 말씀을 대언합니다. 근데 현실은 암담합니다. 현실은 유다가 아무리 말해도 회개하지 않고, 하나님의 말씀을 아무리 전해도 회개하지 않고, 유다는 심지어 북이스라엘의 멸망을 뻔히 보면서도 반면교사 삼지 못하고 멸망해 갑니다. 에스겔은 절망할 수 있습니다. 에스겔은 너무나도 낙담할 수 있습니다. 그러나 여러분, 에스겔은 하나님만을 붙잡고 기도하는 기도의 자세를 놓치지 않습니다. 기도는 뭡니까? 기도는 영혼의 호흡이기도 하지만 하나님과의 인격적인 대화라고 표현하기도 합니다. 신앙생활에서 제일 중요한 것은 하나님과의 인격적인 관계, 사랑의 관계인 줄로 믿습니다. 죄로 말미암아서 우리는 하나님과의 관계, 사랑의 관계가 깨어졌습니다. 죄로 인해서 우리는 하나님과 멀어졌습니다. 그런데 예수님은 길이요 진리요 생명이신 예수님은, 오늘 말씀으로 청지하신 말씀 되시는 성자 예수님은 말씀이 육신이 되어 오셨습니다. 여러분, 픽션이 아니라, 허구가 아니라, 소설이 아니라 역사적 사실로 이 땅에 성육신해 주셨고, 오늘 역사적 사실로 예수님은 십자가에 달려 돌아가시고, 역사적 사실로 우리의 인문 과학으로는 이해되지 않는 부활의 놀라운 역사적 사실을 제자들은 체험했습니다. 여러분, 예수님의 제자들 누굽니까? 예수님한테 특별하게 3년 훈련 받은 놀라운 사람들입니다. 그럼에도 불구하고
십자가 앞에서 예수님을 다 부인했습니다. 수제자라고 말할 수 있는 베드로도 계집종 앞에서 예수님을 부인하고 진리를 부인하고 도망갔습니다. 여러분, 그러나 다시 성령님을 체험한 베드로, 이제 12 제자 중에 가룟 유다 빼고 배반한 가룟 유다를 빼고 모든 제자가 순교합니다. 그러나 순교보다 더 어려운 순교적 삶을 사도 요한은 죽을 때까지 이렇게 살아가는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 그들의 이성은 변화됩니다. 그들의 감정은 변화됩니다. 도망가고 비급한 이성과 감정과 의지를 가졌던 제자들은 사도행전에서 보면 정말로 선교행전의 주역으로, 정말 하나님 앞에 순교를 두려워하지 않는 죽음의 비전을 가진 사람이 아니고서는, 부활의 비전을 가진 사람이 아니고서는, 십자가의 죽음만 바라볼 때는 다 도망가던 사람들이 부활의 주님을 만나고 성령님을 체험하고는 이제 이 모든 예수님의 제자들은 이성과 감정과 의지가 새롭게 함을 입어서 하나님 나라를 위해서 헌신하는 믿음의 증거의 삶을 보여주는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 신앙은 오히려 정말 제대로 우리가 예수님을 믿으면, 신앙은 이성으로부터 출발되는 것은 아니지만 하나님의 말씀으로부터 은혜로 주어지는 것이지만, 말씀에 근거한 믿음이 우리의 믿음이지만, 이 믿음이, 말씀에 근거한 믿음이, 생명의 말씀 되시는 예수님의 복음이 나에게 임하면 우리의 이성은, 믿음의 근거는 아니지만 우리의 이성은 새로운, 정말 변화된 은혜의 이성으로 새롭게 함을 입는 이성의 아름다운 모습으로 드려지는 것을 보게 됩니다. 여러분, 성경의 저자는 성령 하나님이시고, 성경은 하나하나 나누면 66권, 구약 39권, 신약 27권, 66권으로 되어져 있는데, 하나님은 AI 기계같이 성경을 기록한 66권을 기록한 사람들을 기계적으로 받아쓰기 하듯이 불러주는 대로 기계적으로 다다다닥 받아 적게 하지 않으셨습니다. 하나님은 성경을 받아 적는 사람의 그 사람의 이성과 그 사람의 감정과 그 사람의 의지를, 자유의지를 활용하셔서 성경을 기록하시도록 하셨다고 하는 사실인 것입니다. 사랑하는 여러분, 그러므로 똑같은 예수님에 대한 복음서인데도 마태복음의 기록의 방식이 조금 다르고요, 누가복음의 기록의 방식이 다르고, 로봇가 아니다 보니까 AI를 시키면 마태, 마가, 누가, 요한복음이 똑같이 나와야 될 건데 다 다르게 나옵니다. 마치 예수님을 바라볼 때 동쪽에서 바라보는 것, 서쪽에서 바라보는 것, 남쪽에서 바라보는 것, 북쪽에서 바라보는 것처럼 다 다르지만 같은 예수님에 대한 고백이 마태, 마가, 누가, 요한 4복음서가 되는 것을 보게 됩니다. 여러분, 하나님의 영의 기름 부음을 받으면 예수님을 주님이라고 믿음을 가지는 믿음의 사람, 고백의 사람이 하나님이 되게 하시는데, 사랑하는 여러분, 에베소서 말씀을 보면 술 취하지 말라, 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 기름 부으심, 취함을 경험하라, 그런 내용이 나옵니다. 사랑하는 여러분, 성령이 정말 기름 부어주셔서 성령에 취한 사람과 술 취한 사람의 비슷한 점은 자기 의지보다도 뭔가가 술이, 알코올이 나를 끌고 가거나 성령님이 끌고 가거나 내 의지보다 더 강한 힘을 체험하게 됩니다. 내 의지보다도 더 강력한 힘을 경험하게 됩니다. 근데 결과는 너무나도 다릅니다. 술에 취한 사람은 방탕의 열매를 맺지만 성령에 취한 사람은 성령의 열매를 맺을 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 성령에 취하면 초이성적이 됩니다. 여러분, 술에 취하면 비이성적인 사람이 됩니다. 이성이 무슨 막 전봇대에다가 오줌 싸는 이상한 사람이 되기도 하고요, 이성적으로 판단하면 개보다 못한 사람처럼 보이는 그런 이성이 마비되거나 이성이 무너진 모습을, 추태를 보이는 모습을 발견할 수도 있는 사람이 되지만, 성령 하나님이 임하시면
더 이성적인, 더 상식적인, 더 하나님 안에서 거룩한 그런 이성과 감정과 의지의 사람으로 바뀌는 것을 보게 됩니다. 워드 플레이를 하면 영어로 말하면 3F로 이 복음을 설명할 수가 있습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 내 이성을 추론해서 별이 몇 개 있으니까 이거 누구 창조자가 있을 거야. 우리 이성을 가동시켜서 이 우주가 어마어마하니까 과학자가 자꾸 관찰을 하면서 이 조물주가 없고서는 이런 우주 만물이 조성될 수가 없을 거야. 내 신념과 의지와 이성을 활용해서 추적하기 시작하면 철학은 될 수 있고 과학은 될 수 있고 종교는 될 수 있을지 몰라도 우리가 믿는 복음, 바로 진리인 복음, 예수님을 믿는 믿음의 귀한 근거로서 이성은 사실은 처음부터 불가능하다고 성경은 말하고 계십니다. 사랑하는 여러분, 오늘 중요한 사실은 믿음은 또한 맹신도 아닙니다. 감정이 막 찬송 부를 때 내가 원하는 그 기쁨, 만족도, 막 찬송을 부를 때 내가 막 감정의 게이지가 막 은혜롭게 느껴진다고, 내 만족이 된다고, 내 만족이 되는 예배를 드렸다고, 예배를 잘 드렸다고 우리는 말할 수 없습니다. 사랑하는 여러분, 예배는 내 뜻대로, 내 감정대로 만족한 상태가 최고의 예배가 아니라, 예배는 오히려 하나님께 책망을 받고 우리가 잘못했을 때 하나님의 말씀으로 도전을 받아도, 회개하는 상황이 발생해도 하나님의 뜻이 드러나는 예배가 정말 온전한 예배가 되는 것이지, 내 감정이 은혜롭게 느껴진다고 그것이 우리의 예배의 은혜로움을 내 감정의 게이지로 맹신하다시피 믿는 믿음이 우리 믿음의 좋고 나쁨을 결정할 수가 없다고 하는 사실인 것입니다. 제가 중고등부 전도사로 오래 이렇게 섬기게 됐을 때 딜레마가 있었습니다. 우리 아이들이 여름 성경학교처럼 수련회를 가면 작년에 예수님을 분명히 영접해놓고도 그렇게 못 살았거든요. 1년 동안. 그러다 보니까 다시 영접하면 안 되냐고, 전도사님 다시 나 하나님 자녀 아닌 것 같다고 죄책감에 의해서 그렇게 고백하는 사람이 청소년들이 그렇게 많더라고요. 여러분, 우리 믿음의 근거는 내 감정이 아니고 죄의식이 아니고 우리 믿음의 근거는 하나님의 말씀인 줄로 믿습니다. 아무리 철이 안 들어도 우리 김씨 집안에 태어났으면, 김씨 집안에 16년 전에 태어났으면 지금 철이 안 들고 말씀을 피워도 김씨 집안에 그 태어난 그 팩트만 있으면, 역사적 사실만 있으면 김씨 집안의 아들 맞습니다. 사랑하는 여러분, 예수님은 말씀으로 천지를 창조하시고 인간이 이성으로, 의지로, 종교로, 철학으로 스스로 구원할 수 없는 죄인인 것을 바라보시고, 하나님은 구원의 길을 위해서 하나님은 역사적인 예수 그리스도로 역사 가운데, AD와 BC가 갈라지는 역사 가운데 예수님은 성육신 해주시고 성경대로 공생애를 살아가시다가 성경대로 십자가에 달려 돌아가시고 성경대로 장사 지낸 바 되었다가 성경대로 부활하셨고 성경대로 지금 하나님 우편에 계시고 성경대로 재림주, 심판주로 오실 것을 우리는 믿고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리의 믿음의 근거는 이성이 될 수 없고, 우리의 믿음의 근거는 우리의 감정, 가스라이팅이라고 합니까? 내가 어려서부터 모태신앙이다 보니까 부모로부터, 목사님으로부터 계속 예수님은 진리고 기독교라고 하는 가스라이팅을 당해가지고 믿는 믿음이라면 그 믿음은 기독교라고 하는 타이틀 안에서의 종교인 것이지 진정한 믿음이 될 수가 없을 것입니다. 그래서 종교개혁자 마르틴 루터를 비롯해서 칼빈이나 쯔빙길리나 이런 사람들이 강조했던 것이 무엇입니까? 오직 말씀. 우리 믿음의 근거는 내 감정도 아니고 철학도 아니고 내 어떤 기독교적인 율법주의도 아니기 때문에, 우리의 어떤 신학주의도 아니기 때문에 오직 말씀, 하나님의 말씀이 우리 믿음의 근거가 되기 때문에 오직 말씀, 오직 믿음. 종교개혁자들의 강조점은 오직 말씀과
오직 믿음으로 포커스가 가고 있는 것을 우리는 또한 보게 됩니다. 여러분, 3F로 이 예수님의 복음을 표현하자면 예수님은 픽션이 아니라 팩트로, 역사적 사실로 이 땅에 오셔서 역사적으로 태어나시고 역사적으로 참 사람으로 오시고, 참 하나님이신 그분은 참 사람으로 오시고 역사적으로 십자가의 사실로, 팩트로 돌아가시고 역사적으로 우리의 인문과학으로는 지금도 풀 수 없는 뭐 이렇게 만류인력의 법칙처럼 떨어지면 탁 뭔가 루틴하는 그 법칙하고는 벗어나는 부활의 놀라운 그 역사적 사실로서의 예수님은 부활하시고 승천하시고, 그리고 우리에게도 죽음의 비전, 부활의 비전, 복음을 주신 이 하나님의 은혜가 역사적 사실이라고 하는 사실인 것입니다. 픽션이 아니라는 사실입니다. 예수님의 제자들은 어떤 제자들이었습니까? 다 도망간, 십자가 앞에서 심지어는 수제자라고 말할 수 있는 베드로도 비겁하게도 계집종 앞에서도 예수님을 부인하고, 그것도 3번씩이나 부인하고 도망갔던 사람입니다. 여러분, 이런 사람들이 과연 허구를 위해서, 픽션을 위해서 죽을 수 있겠습니까? 여러분, 집단 최면에 걸린 것도 아니고 제각각 죽는 시간이 다 다른데 한 공간에, 한 시간에 집단 최면 걸린 것도 아니고, 모든 예수님의 제자들이 순교할 수 있었던 것, 그 이후에 속사도 시대, 그 뒤에 하나님의 자녀들 계속해서 선교하며 순교하며, 여러분, 허구를 위해서, 물론 모슬렘이나 이런 잘못된 종교적 믿음, 신념 가지고도, 잘못된 신념을 가지고도 김정일 뭐 등등 해가지고 잘못된 정치적, 종교적 신념을 가지고도 순교하는 사람, 그들 세계에서 순교하는 사람 있습니다. 사랑하는 여러분, 그러나 오늘 예수님의 제자들 우리가 살펴볼 때 이 사람들은 절대로 가짜를 위해서 죽을 사람들이 아니에요. 진짜를 놓고도 도망갔던 사람들이에요. 근데 진짜를 놓고 도망갔던 사람들이 부활하신 예수님을 만나고 성령님을 체험하고 나서는 이 사람들이 한결같이 순교적 삶을 살아가는 멋진 모습을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 팩트 앞에 우리의 믿음은 맹신, 이 감정이 막 그 은혜롭게 느껴져야 내가 믿음이 좋아지는 것가 아니고, 내가 맹신하는 가스라이팅처럼 모태신앙으로 계속 이렇게 말씀에 대한 주입 때문에 내가 그 문화권에서 살았기 때문에 믿는 믿음도 진정한 믿음이 아니고, 그 맹신도 올바른 믿음이 아니고, 우리가 감정이 천천히 느껴지더라도 역사적 사실 앞에서 하나님이 주신 믿음, 아까 고린도전서 12장 3절 중반절 이유를 제가 표현했는데, 누구든지, 여러분 99.9%도 아니고 100%입니다. everybody, 누구든지 성령으로 아니하고는 예수 그리스도를 주라고 할 자가 없느니라. 사랑하는 여러분, 예수님이 여러분의 구주요 주님이 맞으십니까? 그렇다면 여러분은 성령님의 은혜를 입은 사람인 줄로 믿습니다. 왜냐하면 누구든지 성령으로 아니하고는 예수님을 구주로 주님으로 고백할 자가 없다고 그렇게 성경은 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 바로 그 역사적 예수님을 믿는 믿음을 성령님의 은혜로 받게 되는 사람들에게는 감정이 천천히 올 수도 있어요. 하나님에 대한 미안한 마음, 말씀대로 못 사는, 믿음대로 못 사는 미안한 감정, 아까 우리 청소년처럼 죄송한 감정, 그래서 잘못된 판단, 내가 다시 예수님 믿어야 되는 거 아닌가요? 사랑하는 여러분, 그렇지 않습니다. 여러분, 그래서 3F로 제가 워드 프레이를 하면, 팩트가 진리이신 예수님의 십자가 지시고 부활하신 팩트가 먼저고, 감정은 천천히 와도 상관없어요. 그 역사적 사실, 복음의 사실을 믿는 믿음, 성령님 안에서 주어진 말씀으로 주어진 믿음, 그것이 페이스, 믿음이라고 설명할 수가 있겠습니다. 사랑하는 여러분, 근데 오늘 본문을 보면 믿음에 대한 이야기를 하고 있지만 믿음 좋다는 사람들이 나옵니다. 사두개인도 나오고요. 그 당시 우리 장로교, 감리교, 침례교, 성결교, 순복음 여러 가지 교파가
믿음 좋은 방식으로 교파가 형성되었는데 이단들은 아닌데, 여러분 그 당시에도 바리새파, 사두개파, 셀로땅, 열심파, 뭐 여러 가지 파들이 있었습니다. 열심히 예수님 제일 잘 믿는다고, 하나님 제일 잘 믿는다고 생각하는 사람들이 있었는데, 오늘 그들 보면 진리이신 예수님, 믿음의 대상이 되시는 예수님을 오히려 믿지 못하고 예수님을 넘어뜨리려고 오늘 22장, 마태복음 22장을 보면 예수님을 넘어뜨리려고 하는 질문이 3번 등장합니다. 첫 번째가 바로 우리 세금 문제, 가이사 황제한테 드리는 거하고 헌금 문제를 던져서 예수님을 곤란하게 하는 질문 던집니다. 믿음의 대상이신 예수님도 못 알아보고 사두개인과 이 바리새인들은 전혀 다른 접근을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분, 예수님은 어떤 대답을 해주십니까? 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님에게, 그렇게 대답을 하고, 두 번째는 사두개인이 등장합니다. 그 당시 우리는 바리새인이 믿음이 더 좋아 보이는 것처럼 바라보는 현상도 있는데, 그 당시 현실적으로는 사두개인들이 더 파워가 있었습니다. 왜냐하면 사두개인들은 부활을 안 믿었기 때문에 현실 정치에 맞닿아 있어서 현실적으로는 훨씬 좋은 위치에 있던 사람이, 바리새인보다 더 파워풀한 위치에 있던 사람이 사두개인입니다. 사두개인은 부활도 안 믿으면서 예수님에게, 부활의 예수님에게, 진리인 복음의 예수님에게 부활에 대한 질문을 합니다. 그 당시 형사 취수 제도라고 하는 유대인의 독특한 구조를 가지고 첫 번째 형이 죽으면 두 번째 아들이 형수님을 아내로 취해서 과부도 보호하고, 뭐 기독교적이지 않지만, 성경적이지 않지만 형사 취수 제도라고 있는데, 뭐 그런 복잡한 거를 질문하는 질문이 아니라 부활에 대한 딜레마의 질문을 예수님에게 던집니다. 그래서 첫 번째 형부터 말도 안 되는 얘기를 하는데 7째까지 쫙 다 죽어버려가지고 7명의 남편을 두게 되는데, 그러면 이 사람은 부활 후에 누가 이 사람의 남편은 누구입니까? 아주 곤란한 질문을 예수님에게 대답해보라고 질문하는데, 예수님의 답변은 간단합니다. 부활하면 결혼도 없고 그런 거 없고 우리 다 하나님의 자녀라고 대답해 주십니다. 그러자 바리새인이 또 마지막 태클을 하기 위해서 등장하는 것이 오늘 본문이 그 3번째 질문에 대한 예수님의 답변이십니다. 그 당시 성경은 신약이 완성되기 전이기 때문에, 신약은 예수님 부활 성찬 다 끝나고 그 뒤로 1세기 전후에서 다 이루어졌기 때문에, 구약 성경은 다 손에 있었기 때문에 그 많은 율법들, 그래서 바리새인들은 막 율법이 10계명밖에 안 줬는데 하나님은 그거를 막 900몇 개로 늘리고 세부 사항으로 막 몇백 개로 늘려서 율법주의자가 되고 종교주의자로, 막 유대교가 종교처럼 하나님의 말씀이 성령이 해석되는 말씀이 아니라 자기네들이 분석하고 해석하고 율법주의자들이 되기 시작하는데, 예수님에게 덫으로 던진 3번째 질문이 뭡니까? 율법 중에 자기네들이 분석할 때 수백 개가 되는, 690 몇 개가 되는 이 율법 중에 제일 크고 중요한 계명이 뭡니까? 그 질문을 예수님께 던집니다. 예수님은 간단하게 대답해 주시는 대답이 오늘 본문 내용입니다. 하나님 사랑, 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다해서 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라. 바로 두 가지로 표현한 것 같지만 하나님 사랑, 이웃 사랑, 마치 최초의 계명이 선악과만 먹지 마라, 하나님만 인식하면서 인간됨을 자각하라고 인식하라고 주셨던 한 가지 계명을 10계명도 하나님 사랑, 이웃 사랑 2계명이 아니라 하나로 요약할 수 있는데, 그러므로 신앙생활은 예수님이 오늘 주신 해답을 비추어 볼 때 신앙생활에서 제일 중요한 것은, 믿음 생활에서 제일 중요한 것은 하나님과의 사랑의 관계라고 하는 사실인 것입니다. 사랑하는 여러분, 한번 따라해 보실까요? 신앙생활에서, 믿음 생활에서 가장 중요한 것은 하나님과의, 성도와의 사랑의 관계다. 동의하십니까? 바로 오늘 예수님이 그 말을 해주고 계신 거예요. 여기에 저는 오버랩 시킬 수 있는 현장이 있는데 베드로의 모습입니다.
베드로는 그의 이성과 감정과 의지는 완벽한 실패자였습니다. 그는 완전히 실패해서 죽지 못해 갈릴리로 되돌아와 있었는데, 부활하신 주님은 베드로에게 오셔서 3번 질문합니다. 네가 나를 사랑하느냐? 2번은 아가페로 질문하셨고, 베드로는 처음부터 끝까지 필리아로 대답하고, 3번째 예수님은 필리아로라도 나를 사랑하느냐 질문합니다. 근데 예수님은 놀라운 믿음을 보여주십니다. 또 배반할 가능성이 농후한 베드로에게 소명을 주시는데, 내 양을 먹이라, 내 양을 치라 라고 말씀하십니다. 예수님의 믿음은 무엇입니까? 제가 볼 때 베드로는 그대로 가면 또 무너질 사람이라고 생각이 됩니다. 근데 예수님의 믿음은 본인이 부활하고 승천하면 성령을 보내줄 예정이기 때문에, 성령이 베드로에게 임하면 필리아로는 하나님을 사랑하다가 실패할 수 있지만, 이성과 감정과 의지로는 실패할 수 있는 믿음이 되겠지만, 성령 하나님이 기름 부어주시는 하나님의 사랑, 아가페 사랑을 공급받으면 마치 돌감람 나무가 참감람 나무에 붙으면 쓰디 쓴 돌감람 나무의 그 에너지는 사라지고 참감람 나무의 에너지를 공급받는 것처럼, 포도나무에 붙어만 있으면 저절로 열매가 맺히는 것처럼 예수님에게 붙어만 있으면 베드로는 이제는 더 이상, 베드로의 이성과 감정과 의지는 더 이상 실패하는 이성과 감정과 의지가 아니라 정말 하나님의 말씀대로 사는 새롭게 함을 입은 이성과 감정과 의지가 될 것을 믿어 의심치 않았던 것입니다. 사랑하는 여러분, 바리새인과 서기관과 이 사두개인의 차이점은, 우리의 믿음의 근거가 말씀에 근거하지만 말씀에 대한 해석을 내 이성과 내 감정으로만 발동시키면 철학이 되고 종교가 됩니다. 여러분, 바리새인들도 그랬고, 심지어는 바울이 사울이었을 때도 유대교라고 하는 종교인이었지, 예수님에 대한, 진리이신 예수님에 대해서는 무지몽매했던 사람입니다. 여러분, 바울은 예수님을 영접하자마자, 다메섹에서 영접하자마자 바울은 이름도 바꾸지만 자기가 그동안 이성적으로 판단하고 해석할 때 가장 소중한 것들을, 학문을 배설물로 던지고 더 좋은, 하나님이 더 좋은 것을 붙잡을 수 있도록 하신 것을 쫓아서 더 좋은 것을 붙잡는, 오직 예수님만. 바울의 이성은, 바울의 감정은 이제 일반 은총 속에서 누렸던 모든 행복한 가치들을 다 배설물로 버리고 하나님이 주시는 절대 가치를 향해서 그의 이성과 그의 감정과 그의 의지는 새롭게 작동되고 있는 것을 봅니다. 참 믿음이 들어가면 이성이 마비되는 것이 아니라 이성이 새롭게 함을 입게 될 줄로 믿습니다. 새로운 하나님의 은혜가 들어가면 우리의 감정이 굳어지는 것이 아니라, 맹신으로 벗어나는, 이탈하는 것이 아니라 우리의 감정은 더 하나님께 헌신하고 싶은 그런 소원이 생기게 될 줄로 믿습니다. 하나님께 죄를 지을 때마다 죄송한 마음이 드는 감정을 느낄 수밖에 없고, 하나님의 은혜에 대해서 감사할 수밖에 없는 새롭게 함을 입은 감정이 될 줄로 믿습니다. 우리의 의지는 인내하게 될 줄로 믿습니다. 에스겔처럼 지금은 멸망해 가고 있는 모습이지만, 에스겔이 하나님과 인격적인 사랑의 관계 속에서 기도할 때 하나님의 응답은 뭡니까? 하나님의 응답은 남은 자를 통해서 이스라엘은 회복하게 될 것이다. 가증한 물건, 미운 물건, 우상만 제거하고 회개하면, 어제 본문 말씀 보면 하나님이 새 영을 부어주겠다, 성령을 부어주겠다. 마치 베드로에게, 마태에게, 그리고 바울에게 부어주셨던 성령 하나님이 임하시면 정말 우리의 돌같이 굳은 마음이 부드러운 살 같은 마음으로 변화될 것이다. 그 남은 자들을 통해서 이스라엘은 회복될 것이다. 에스겔은 눈물의 선지자 예레미야처럼 그의 의지는 인내하는 믿음, 하나님 앞에서 기도하는 인격적인 놀라운 의지를 건강하게 작동시키는
멋진 사람의 모습을 우리는 또한 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 바리새인과 사두개인들의 잘못은 복음을 자기 이성으로 풀어보려고 할 때, 자기 종교적인 경험과 자기 종교적인 모든 그 경험치로 해석해 보려고 할 때 유대교는 종교가 되고 바리새인과 서기관과 그리고 사두개인들이 믿는 믿음은 예수님의 복음에 대한 믿음에서는 멀어지는 것이 되고 마는 것입니다. 심지어는 중세 캐톨릭도 거기서 멀어지기 시작할 때 자꾸 형식적인 것을 이성을 사용하지 못하고 계속 그런 것을 붙잡기 시작할 때 종교개혁자들이 표현한 것처럼 오직 말씀, 오직 믿음, 오직 성령 하나님이 정말 우리의 믿음을 이끌어 가실 수 있도록 다시 본질을 붙잡는, 기본을 붙잡는 믿음으로 돌아가자고 하는 운동이 바로 건강한 믿음의 사람들의 운동이 아닌가 생각해 보게 됩니다. 찬송가 544장도 보면 우리의 이성이나 감정이 믿음의 근거가 될 수 없는 것을 너무 유치한 가사 같아도 잘 표현하고 있습니다. 울어도 못하네. 우리의 믿음은 운다고 해결되는 게 아니고요, 감정적으로 운다고 해결되는 게 아니고, 힘쓴다고, 의지적으로 힘쓴다고 믿음이 생겨지는 것도 아니고, 그리고 참아도 못하네, 참는다고, 견딘다고, 백일기도 한다고 해결되는 것도 아닙니다. 사랑하는 여러분, 4절을 보면 믿으면 되겠네, 성령 하나님이 부어주시는 믿음이 우리에게 들어오면 우리는 정말로 에스겔처럼, 마태처럼 현실은 어떤 모습으로 비춰진다 할지라도 하나님의 말씀이 이끄는 삶, 내 이성이 이끌어가는 삶, 내 감정이, 내 의지가 이끌어가는 삶이 아니라 하나님의 말씀이, 성령이 이끌어가는 삶 살아가게 될 줄로 믿습니다. 바울은 정말 창의적인 사람으로, 로봇처럼, AI처럼 선교를 하는 게 아니라 창의적인 이성을 가지고 1차, 2차, 3차 전도여행을 하는데, 전도여행을 하다가도 내 이성이 판단하는 방향을, 마게도냐 환상을 보면서 하나님의 말씀이 감동을 주니까 자기 이성의 방향을 내려놓고, 감정의 방향을 내려놓고 하나님의 말씀의 방향으로, 선교적 방향을 온전히 옮겨가는 믿음의 사람다운 모습을 보여주는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분의 믿음이 이성과 감정과 의지에 근거한 믿음이 아니라 하나님의 말씀에 대해서 정말 이 로고스 말씀을 성경의 저자 되시는 성령님이 빛으로 조명해 주므로 말씀에 근거한 이 해석을 성령 하나님이 해주심으로 그 말씀의 인도함을 받는 믿음이 여러분의 일상이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 저는 전도사였지만, 신학생이었지만 되돌아보면 되게 부끄러워요. 그때 제 큐티 리더가 지금도 한국에 계신데 성경을 해석할 때 제가 신학적으로 불투만이 어떻고 바르트가 어떻고 막 신학 지식을 동원해가지고 제 개인적인 공부한 내용을 막 집어넣어가지고 막 그냥 주장했던 기억이 있습니다. 아전인수격으로 저의 지식을 총동원해서 끌고 가려고 했던 아전인수교적인 해석을 했던 기억이 나는데, 지금 생각하면 그분은 그냥 들어주시고 가만히 있어 주신 것 같아요. 저러다가 이제 성장할 거야 하고 기다려 주신 것 같아요. 사랑하는 여러분, 오늘 요한복음 10장을 보면 이런 말씀이 있습니다. 내 양이 아님으로 믿지 아니하는도다. 제가 형제교회 와서 20몇 년 동안 거의 안 빠지고 1년에 2번 선교지를 갔거든요. 문화가 좋은 데도 가봤고 문화가 너무 힘든 데도 가봤는데 공통적인 게 있어요. 너무나도 다른 환경과 문화와 그런 데서 사는데도 내가 믿는 예수님과 그분들이 믿는 예수님이 똑같더라고요. 내가 체험한 거하고 그분들이 경험한 거하고 너무 똑같아요. 우리 이성으로 믿는 게 아니라 하나님의 말씀을 믿는 믿음이 똑같고요, 성령님이 인도하는 대로 나아가고자 하는 방향성이 너무 똑같아갖고 깜짝깜짝 놀랄 때가 너무나도 많습니다. 여러분, 요한복음 10장 26절 27절 내 양이 아니므로 믿지 아니하는도다. 내 양은 내 음성을 들으며, 하나님의 자녀들은, 사랑의 관계가 회복된 자녀들은 하나님의 음성을 듣는 귀가 정말 있는 성도인 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 저는
하나님의 자녀된 여러분 한 분 한 분이 하나님의 말씀을 묵상할 때마다 성령님이 조명해 주시는, 목사님이 해석해 주는 말씀이 아니라 성령님이 빛으로 조명해 주시는 레마의 말씀이 날마다 깨달아져서 우리의 삶이 성령 하나님의 해석해 주시는 말씀으로 이끌림을 받는, 믿음의 조상 아브라함이 말씀을 쫓아갔다는 내용이, 믿음의 근거가 되는 하나님의 말씀을 쫓아갔다는 내용이 창세기 12장 4절에 나옵니다. 근데 이 사람이 믿음이 흔들리는 믿음이 될 때는 풀을 쫓아가는 거예요. 돈을 쫓아가는 거예요. 우리 신앙생활이 안목의 종욕을 쫓아가면 영적인 탈선이 되고 마는 것입니다. 전 여러분이 이 한 주간 일상이 하나님의 생명의 말씀을 쫓아가고 묵상하고 쫓아가고, 그리고 하나님의 음성을 해석해 주시는 성령의 조명을 경험하시면서 빛으로 주시는, 빛 되시는 말씀을 경험하면서 나갈 때 여러분의 일상이 정말 하나님이 이끄시는 믿음의 아름다운, 하나님 마음에 합한 믿음의 일상이 여러분의 한 주간 귀한 시간들이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 베드로는 성숙의 한이 맺힌 사람이에요. 에이스여야 할 사람, 최고의 믿음의 에이스여야 할 사람이 정말 창피하게도 계집종에게도 믿음을 부인했던, 3번이나 부인했던 사람은 이제 하나님의 은혜로 이렇게 말합니다. 베드로후서 1장 5절입니다. 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제 우애를, 형제 우애의 사랑을 더하라. 믿음의 계단을 마치 표현하는 것처럼 정말 자기의 미성숙했던 과거를 돌아보면서 성도들, 믿음의 성도들에게 믿음의 멘토링을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 말씀의 결론을 맺겠습니다. 하나님은 말씀으로 천지를 창조하신 하나님은 말씀이 육신이 되어 오셨고, 바로 내가 길이요 진리요 생명이라고 말씀해 주신 그 하나님을 성령 안에서 우리가 믿기만 하면 하나님과의 사랑의 관계가 회복된다고 복음을 선포해 주셨고, 우리는 그 복음을 나도 모르게, 이성적으로는 분석하고 해석하고 증명할 길이 없지만 나도 모르게 성령의 은혜로 예수님을 주님으로 구주로 영접하고 하나님과의 사랑의 관계가 회복된 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리의 믿음의 근거는 말씀이요, 우리가 바리새인과 사울이었던 바울과 사두개인과 다른 것은 이 말씀을 내 이성으로만 해석하는 것이 아니라, 내 경험으로만 해석하는 것이 아니라 성령님이 해석해 주시는 말씀으로 받아들이기 시작할 때 바로 마태가 경험한 하나님에 대한 이 믿음의 모습이 정말 하나님의 에이스로 나아가는 삶이 된 것처럼, 바울이 그랬던 것처럼, 베드로가 그랬던 것처럼 바로 우리 믿음의 근거가 하나님의 말씀이요, 우리 믿음의 은혜가 성령님의 은혜가 될 때 저는 정말 우리의 이성이, 믿음의 근거는 아니지만 하나님이 새롭게 주시는 이성, 감정, 하나님께 더 의지하고 하나님께 더 헌신하고 싶은, 오늘 본문 37절처럼 마음을 다하고, 하나님은 우리에게 자유의지, 이성과 감정과 의지를 주신 하나님은 우리를 AI로, 기계적인 로봇으로 만들지 않으신 하나님은 우리가 마음 다해, 우리 뜻을 다해서 하나님을 사랑할 수 있는 그런 자유의지를 하나님은 주셨다는 것을 볼 때 정말 우리는 베드로도 표현한 것처럼 너희가 더욱 힘써, 예수님을 믿으면 그냥 가만히 있으면 되는 거 아닙니까? 기계적으로 가만히 있으면 되는 거 아닙니까가 아니라 우리가 더욱 힘써 우리를 하나님 앞에 순종하며 드리는 믿음의 사람다운, 믿음의 증거가 있는 사람이 전 여러분과 제가 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리의 믿음이 가짜이거나 우리의 믿음이 연약할 수 있는 가능성이 있다고 한다면 믿음의 증거가 없는 삶이 그럴 것입니다. 믿음의 증거는 뭡니까? 순종인 줄로 믿습니다. 여러분, 오늘 바로 아브라함은 갈대아우르를 떠나라 할 때 믿음의 조상 아브라함은 떠나는 순종의 모습을 보여주고 있습니다. 노아는 방주를 지으라 하면 두말 없이 믿음으로 방주를 짓는 순종의 삶을 살아갔습니다.
모세는 애굽의 모든 보화보다도 상주심을 바라보는 순종의 삶을 선택했습니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분 이 한 주간의 삶이 하나님이 말씀으로 성령이 기름 부어주시는 믿음으로 우리가 살아간다고 하는 것은, 믿음의 증거로 살아간다고 하는 것은, 성령의 열매를 맺는 삶으로 살아간다고 하는 것은 말씀 앞에 순종하고 말씀 앞에 정말 회개하고 감사하며 나아갈 때 우리는 바로 히브리서 11장에서 기록된 믿음의 사람들의 모습처럼 믿음의 증거를 하나님 앞에 드러내고 사람 앞에 드러내는 하나님의 마음에 합한, 정말 말씀에 근거한 성령님의 인도함을 받는 정말 행복한 믿음의 사람들이 또한 우리 한 분 한 분 모두가 다 될 줄로 믿습니다. 오늘 우리 자녀들에게 하나님의 말씀을 계속 들려줄 수 있는, 성령님이 인도해가는 삶이 될 수 있도록 기도해 줄 수 있는 영적인 부모가 바로 여러분과 제가 또한 될 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘도 믿음의 삶을 살아가는 여러분 한 분 한 분을 축복합니다. 우리 믿음의 근거가 하나님의 말씀으로 주어지고 성령님이 기름 부어 주실 때 우리는 믿음의 열매를 맺어가는, 성령의 열매를 맺어가는, 그래서 하나님께는 영광이요 세상에는 축복이 되는 정말 믿음을 전하는 선교적 삶을 살아가는 멋진 삶이, 하나님을 정말 영화롭게 하는 삶이 우리의 일상이 되어질 줄로 믿습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리의 믿음의 근거가 내 이성과 감정과 의지가 아니라 하나님의 말씀이 되게 도와주시옵소서. 말씀의 저자이신 성령 하나님이 우리의 믿음의 삶을 이끌어 주셔서 사랑에까지 살아나고 열매 맺는 성숙한 믿음이 하나님 우리의 믿음 되게 도와주옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 말씀을 생각하시면서 우리 다 같이 일어나셔서 우리 믿음의 고백을 우리 하나님 앞에 올려드리기 원합니다. 함께 찬양하시겠습니다. 세상은 들고 사람들은 변하여도 나는 주를 섬기리. 주님의 사랑은 영원히 변하지 않네. 나는 주를 신뢰해. 오직 믿음으로 내가 살리라. 오직 믿음으로
하나님 말씀 안에서 저희들을 하나님을 믿는 믿음으로 나아가게 하신 하나님을 찬양합니다. 성령 하나님, 이 한 주간도 하나님의 자녀답게 하나님의 귀한 사랑에 하나님 반응하며 하나님 마음을 다하고 뜻을 다하여 목숨을 다해서 하나님을 사랑하는 정말 믿음의 삶으로 저희들 나아갈 때 하나님이 기름 부어주시는 믿음의 열매가 증거가 있는 복된 일상이 우리의 간증이 되게 도와 주시옵소서. 하나님 이 시간 특별히 이 믿음을 모르는 자들, 예수님에 대한 믿음이 없는 자들을 향해서 이 복음을 전하는 한 주간이 되기를 원합니다. 하나님, 생명의 복음을 우리만 누리는 것이 아니라 전하는 삶으로 살아가는 일상이 이 한 주간 우리의 또한 고백이 되게 도와 주시옵소서. 오늘도 하나님의 은혜에 감사해서 우리의 물질을 드립니다. 시간을 드립니다. 신앙의 고백을 오직 살아계신 한 분 하나님께 올려드립니다. 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통 인도하심이 오늘도 말씀의 근거에서 성령님이 부어주신 믿음으로 하나님 앞에 정말 나아가기를 소원하며 결단하는 우리 믿음의 우리 성도들 한 분 한 분 위에, 우리 성도님들의 가정과 자녀들 위에, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 없이 전혀 없네 사랑의 주내 발 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 우리 잠깐만 앉아주시면 우리 설명을 듣고 우리 이렇게 움직이면 좋겠습니다. 네, 반갑습니다.